जय मूल्यवासी साथियों, हूँ पंकज दाफड़ा BYM अमरेली। आज विडियो एटला माटे बनावो पड्यो कि जे अमरेली जिल्लानी अंदर साथियों जे घटना बनी ए घटना ने लईने एटलो कहेवा मांगू छूं के काले हूँ पण त्यां हतो अने घणा बधा लोको पण एकठा थया था। कहेवानो मतलब ये छे कि ज्यारे ज्यारे समाजनी उपर अत्याचार अने अन्याय थाय छे अने ओडिया अने वीडिया साथियों बनाववामां आवे छे अने कहे छे के समाजनी उपर अत्याचार ने अन्याय थाय छे अने आ वस्तु अमे करवाना छीए, तो त्यां तमारे तमाम लोकोने साथ सहयोग आपवो जोईए। आपणे एमने समर्थन करीए के नहीं बात बरोबर छे, समाजनी उपर अत्याचार थाय अने अन्याय थाय तो त्यां जावुं जोईए अने घणी वार पण आपणे जाईए छीए अने अमे पण कार्यक्रम करीए छीए। साथियों जे काले जे 25 तारीख ने जे कलेक्टर ऑफिसे जे घटना बनी, घणा बधा लोको भेगा थया, तो साथियों मैं मारी वात त्यां रजू करी थी अने रजू करता पण एक वात मैं करी थी कि भाई मारी वात जे छे ए घणा बधा लोकोने हजम नहीं थाय। मैं पहला शुरुआत वातनी करी ने त्यारे मैं एम कीधुं हतुं कि मारी वात जे छे ए घणा बधा लोकोने हजम नहीं थाय, एटले हजम थाय के न थाय पण सांभळजो। अने विडियो पण वायरल करेलो छे। तो मैं ये बात करी थी कि भाई अत्याचार अने अन्याय एटला माटे थाय छे अने न थाय एना माटे आपणे एवुं पण काम करवुं जोईए आवनारा समयनी अंदर। एमां EVM नुं पण मैं नाम लीधुं, भाई EVM नो पण विरोध आपणे करवो जोईए। जे मेन कारण जे छे ए ब्राह्मणों छे, ब्राह्मणोना कारणे आपणे न्याय नथी मळतो। ब्राह्मणोना माध्यमथी जे पार्टीओ बनावी छे एना माध्यमथी न्याय नथी मळतो। तो त्यां 2-3 जणाए एवुं कीधुं कि भाई तमारे EVM ना विरोधमां न बोलवुं जोईए, ब्राह्मणना विरोधमां न बोलवुं जोईए, बीजी कोई भाषणबाजी ना करवी। तो त्यां जईने शुं करवानुं? सरकारनी वाहवाही करवानी, बीजुं शुं करवानुं? एवुं कहेवानुं कि भाई अहींया दलालने भड़वाववा आव्या छे, जय भीम करशे अने पाछा सुदा पड़ी जशे, पाछो अत्याचार ने अन्याय थशे ने पाछा भेगा थाय। तो अत्याचार ने अन्याय शुं काम थाय छे? तमाम लोकोने खबर छे कि ब्राह्मणोना माध्यमथी वर्ण व्यवस्था अस्पृश्यता बनावी छे। जेने जे बोलवुं होय ए बोली शके छे। हूँ पण मारी वातने त्यां राखवा मांगतो तो मारी वातने रोक लगाववामां आवी, न बोलवा दीधो। मारी साथे एक विनुभाई गोहिल हता एने पण न बोलवा दीधा। एनो मतलब एम थाय छे कि सामाजिकनुं नाम ले छे, जय भीमना नामे उपर धंधो चालू कर्यो छे एवुं कही शकाय। जे व्यक्ति आवे छे बोले छे तो एने बोलवा देवुं जोईए अने कदाच एनी वात उपर लोकोने एवुं लागशे कि बरोबर नथी तो पण कहे पछी, अथवा तो एवुं लागशे कि भाई आ विरोधमां छे तो FIR पण थई शके छे। तो ए पछीनो प्रश्न, मारी उपर कदाच FIR पण थाय तो थाय एमां शुं थई गयुं? पण समाजना माध्यमथी जे पण लोको आव्या छे जेने जे वात करवी होय ए वस्तु राखी रखे, कोईनी वात उपर रोक ना लगाड़वी जोईए अने ए पण न कहेवुं जोईए कि EVM नुं, कारण के EVM ना कारणे देशनी अंदर सरकार बने छे अने सरकारना माध्यमथी देशनी अंदर न्याय नथी मळतो ए कही शकाय छे। आजने वास्तवमां मनुस्मृति अगर होय तो ए EVM छे। EVM ना विरोधमां तो मैं भाषण सांभळ्युं घणा बधा लोको EVM ना विरोधमां तो छे नहीं, ना ब्राह्मणना विरोधमां छे। तो न्याय आपणे मांगवानो कोनी पासे छे? सरकारनी पासे मांगवानो। तो सरकार कोण चलावे छे? RSS ना लोको। RSS कोणे बनाव्युं छे? टूंकमां कि EVM अगर खत्म थई जाए तो जे आ लोकोनो जे धंधो छे ए बंध थई जाए जय भीमना नाम उपर। कारण के EVM खत्म थई जाए तो सरकार तो बहुमतथी बनवानी नथी, गठबंधनथी बनशे। तो कदाच मूल निवासीनी सरकार बनी शके छे, लोकोने न्याय पण मळी शके छे, तो धंधो बंध थई जाय एवुं कही शकाय। तो साथियों लड़ाई लड़वी छे तो दुश्मन ने निर्धारित करो, दुश्मननुं नाम लेवुं पड़शे अने न लई शके जे ले छे ने एनी आडा न पड़ो, एने बोलवाई गयो। जे लोको बोले छे ने एने बोलवाई गयो। आपणे नथी लेता एवुं कही शकाय तो आपणी औकात नथी।
અને જે લોકો બોલે છે એને બોલવા જો, એની ઓકાત છે એ પણ એવું કહી શકાય. કારણ કે જે ઘટના સાથીઓ જોઈ અમે, તો ત્યાં બપોર સુધી એવી વાત હાલતી હતી કે ન્યાય મેળવવો, ન્યાય મેળવવો, ન્યાય મેળવવો. અને બપોર પછીનું જમીન જોઈ, નોકરી જોઈ, તો જમીન જોઈ, નોકરી જોઈ, બંગલા જોઈ અને તમને મળે, સમાજને મળે તો અમારી આંખ ઉટાટી છે. એ સાચી વાત છે, કોઈ ખોટી વાત તો છે નહીં. તમે વિચાર કરો, કેટલા દિવસથી લાશ એ સડતી હતી અને આપણે બધા જે ભેગા થયા હતા તો શું લેવા ભેગા થયા હતા? ન્યાય મેળવવા ભેગા થયા હતા કે જમીન લેવા ભેગા થયા હતા? જમીનનો મામલો કે મકાનનો મામલો છે તો તમે મહિના 2 મહિના કેળે પણ આંદોલન કરી શકો, પાછું ઊભું કરી શકો, પછી ધરણા પ્રદર્શન કે તમે ઉપવાસ આંદોલન કરી શકો છો. એવું થોડું છે કે ન કરી શકો. તો ડેડ બોડીને ત્યાં હંજવાળી 3-4 દિવસથી અહીંયા જે ન કરવાનું થયું, અને એ પણ થયું તો એનો પણ આપણો કંઈ વિરોધ નથી, એ પણ હોવું જોઈએ, ભલે કર્યું. પણ જે લોકો બોલવા માંગતા હતા એને પણ બોલવાની રોક લગાડી. અને જે 9 વાગ્યાથી 12 વાગ્યા સુધી તલેડા મારતા હતા અને મેં જે ભાષણ કર્યું, મેં બોલવાની કોશિશ કરી, તો મારા ભાષણ ઉપર પણ રોક લગાડી અને એવું કીધું ભાઈ આમ ઈવીએમની તો બધી ખબર છે, બ્રાહ્મણની તો બધાને ખબર છે, આરએસએસની તો બધાને ખબર છે, તો ખબર છે તો બોલતા શું કામ નથી? મોટા મગ ભર્યા હતા ત્યાં, તમે ભેગા શું થયા હતા? ઢોલ વગાડવા ભેગા થયા હતા? એટલે મારું કહેવાનો મતલબ એમ છે કે ભાઈ જે ન બોલી શકે તો કાંઈ નહીં, પણ જે બોલે ને એને બોલવાઈ ગયો. એટલે સાથીઓ, હું કોઈના વિરોધમાં નથી, કોઈ વ્યક્તિના વિરોધમાં નથી, કોઈ વિચારધારાના, સમાજના એ વિચારધારાની માધ્યમથી વાત કરું છું કે મેં પણ મારી વાત રાખી હતી અને મારી વાત ઉપર રોક લગાડવામાં આવી છે. જે મારી સાથે હતા એને પણ રોક. એનો મતલબ એ થાય છે કે તમે જે બોલો છો એ ન બોલો, કારણ કે અમારા ધંધામાં ખોટ અલગ છે. અમે જે જય ભીમના નામનો જે ધંધો આવી રહ્યો ને, એ ધંધાની અંદર ખોટ બેસી જાય એટલે તમે એ વસ્તુ ન કરી શકો. સામાજિકનું નામ હતું, ત્યાં પણ કોંગ્રેસ, બીજેપીના, આરએસએસના દલાલ ભેગા થયા હતા એવું કહી શકાય છે. કારણ કે હું ઘણા બધાને ઓળખું છું અને ઘણા બધાની ભાષણ જોતાં પણ મેં એવું નક્કી કર્યું, કારણ કે હું પણ સમાજની અંદર કામ કરું છું, હું પણ સંગઠનનો માણસ છું. કોઈ હેરે ઘેરે નથું કહેરે તો સૌ નહીં. અમે પણ જેલ ભરવા આંદોલન કર્યું છે. વાલ્મીકી સમાજની ઉપર જ્યારે કે કાંડ ઉત્તર પ્રદેશમાં થયું હતું એને લઈને પણ અમે આંદોલન કર્યું હતું, ઈવીએમને લઈને આંદોલન કર્યું છે. તો સાથીઓ, મેસેજ આપું છું, કોઈ વ્યક્તિનો વિરોધ નથી, પણ જે લોકો બોલે છે એને બોલવાઈ ગયો. કારણ કે તમે સમાજને નામ લઈને એમ કહો છો કે ભાઈ સમાજની ઉપર અત્યાચારને અન્યાય થાય, તમે આવું અમે આવીએ છીએ ને અમને બોલવા નથી દેતા, તો તમારી માનસિકતા નબળી કેટલી કહેવાય? આવી માનસિકતા શું કામ રાખવી જોઈએ ભાઈ? અને કદાચ હું બોલું છું અને કદાચ જેને ખોટું લાગશે તો કેસ કરી શકે છે, બ્રાહ્મણ પણ કેસ કરી શકે છે, તમે પણ મને કેસ કરી શકો મારી ઉપર. મેં પહેલાં જ કીધું કે ભગતસિંહને માનવાવાળો વ્યક્તિ છું, બાબા સાહેબને પણ માનો, પણ હું ખાલી વાતુને વડા કરવાવાળો વ્યક્તિ નથી. જે પણ જે કહું છું એ સત્ય બોલું છું અને સમાજની સામું બોલું છું. હું પણ અમરેલી જિલ્લામાંથી સાંસદની ચૂંટણી લડ્યો તો એ પણ મને કીધું, મેં એમને કીધું હતું કે ભાઈ મારાથી પણ કોશિશ થશે એ હું કરીશ, તમારાથી ન થઈ શકે તો હું પણ કોશિશ કરીશ, પણ હું મહેનત મજૂરી કરવાવાળો વ્યક્તિ છું. સમાજની ઉપર એક્રોસિટી કરીને સમાજને ગુમરાહ કરી અને એમાંથી હું પડાવવાવાળો વ્યક્તિ નથી. હું પણ સેન્ટિંગનું કામ કરું છું, હરિયા વાળું છું, એમાંથી ટાઈમ કાઢીને સમાજનું કામ કરું છું. 2015થી કામ કરું છું. મને કોઈ ફેમસ થવાનો સરહ નથી, હું ફેમસ થવા માંગતો પણ નથી. જ્યારે જ્યારે સમાજના નામ ઉપર આ કામ થાય છે અને છેવટે અંતે પણ પૈસા અને જમીનનો મામલો લઈ અને સમાધાન થઈ જાય છે, ત્યારે સમાજની અંદર એક ગલત મેસેજ જાય છે. હાસા હોય એ ખોટા થઈ જાય ને ખોટા હોય એ હાસા થઈ જાય. તો સાથીઓ, જે પણ હું બોલ્યો છું એની ઉપર કોઈને કાંઈ વાંધો હોય, તકલીફ હોય તો ફોન કરી શકે છે. મારો નંબર પણ છે 9624 69826, 9624 જેને તકલીફ હોય મારી ભાષણ ઉપર એ મને ફોન કરી શકે છે. કારણ કે હું કોઈ વ્યક્તિ વિરોધી નથી. જે પણ સમાજને કામ કરે છે લગતા એને સલામ છે, સલ્યુટ છે, પણ જે લોકો બોલે છે એને બોલવા દેવા જોઈએ. અને ત્યાં જાહેર મંચ હતું, ત્યાં કોઈનું વ્યક્તિગત મંચ નહોતું, તો તમે કોઈને એવું ન કહી શકો તમારું. કારણ કે હું જે બોલતો હતો એ દુશ્મનના વિરોધમાં હતો, વ્યવસ્થાના વિરોધમાં હતો, અને એ ખતમ કરવાની કોશિશ કરી રહ્યો છું. કારણ કે એ ખતમ થશે તો જ સમાજની ઉપર અત્યાચારને, કારણ કે હું અત્યાચારને અન્યાયની સામે લડું છું, પણ એની કરતાં ન થાય એના માટે પણ વધારે હું કામ કરું છું. એ ન થવા જોઈએ એના માટે હું આથી વધારે કામ કરું છું. વધારે નહીં બોલતા સાથીઓ, મારી વાતને વિરામ આપું છું. જે તમે મને સાંભળો છો એના માટે આભાર, ધન્યવાદ. જય ભીમ, જય મૂળ નિવાસી, જય જોહાર, જય વિજ્ઞાન.